યુનિફોર્મ સિવિલ કોડને લઈને અત્યારે રાજ્ય સરકાર દ્વારા પ્રેસ કોન્ફરન્સ યોજવામાં આવી રહી છે। હર્ષ સંઘવીએ પ્રેસ કોન્ફરન્સને સંબોધી ત્યારબાદ કેન્દ્રીય મંત્રી પુરુષોત્તમ રૂપાલાએ પણ મોટું નિવેદન આપ્યું। કેબિનેટની બેઠકમાં ઐતિહાસિક નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। યુનિફોર્મના અમલીકરણ અંગે વાત કરવામાં આવી છે। बीच में बताना और चुनावी बातों में भी उसको शामिल करके बता रहा हूं कि आज तक के जीएसटी के सभी निर्णय सर्वानुमति से हो रहा। ये हमारे देश के लोकतंत्र के लिए, आस्था रखने वाले लोगों के लिए इनसे अच्छा कोई और खबर हो ही नहीं सकती है। सारे निर्णय यूनानिमस डिसीजन लिए गए, एक भी निर्णय बहुमत से लिया नहीं गया है। ये इस कानून की ताकत है। और इनकी एक और बड़ी ताकत मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के मन में कोई चीज आती है जीएसटी को लेकर तो वो अमल नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार के मन में कोई चीज आती है तो वो भी इसी को सीधी तरह से अमल नहीं कर सकते हैं। उसमें घटाना है, बढ़ाना है, राहत देना है, जो भी करना है वो जीएसटी काउंसिल के थ्रू करना पड़ता है। तो एक प्रकार से देश में लोकसभा के बाद इतना बड़ा एक तंत्र खड़ा करने का काम इस एक कानून के जरिए, जो एक कानून के जरिए पूरे देश में हो सकता है, ऐसे ही ये यूनिफॉर्म सिविल कोड इसको लगाने से नागरिकों के मन में अधिकारों और सिविल डिस्प्यूट्स के लिए जो मसले चल रहे हैं उन सभी में माताओं, बहनों, बच्चों और सभी लोगों को एक समान अधिकार देने का इसमें प्रावधान होने की वजह से एक बड़ी राहत की घोषणा है। मैं मानता हूं कि गुजरात सरकार की इस घोषणा से, जैसे पूर्व में भी एक हमारे राज्य ने इसमें आगे कदम उठा ही लिया है और हम इसमें कड़ी में गुजरात भी जुड़ रहा है, तो एक प्रकार से देश में इस कड़ी को आगे बढ़ाने का श्रेय गुजरात सरकार को मिलेगा, अवश्य मिलेगा। इनके लिए वो बधाई के पात्र भी हैं। और मैं आप सबके माध्यम से एक प्रकार से ये बात कह सकता हूं कि गुजरात सरकार ने आने वाले दिनों के लिए हमारे नागरिकों के लिए एक नई उम्मीद जगाने का काम किया है। इसके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे हाईकोर्ट के निवृत्त जज साहब की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। कमेटी की रचना करने का अधिकार आदरणीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट ने दे दिया है। उसकी कालावधि भी तय कर दी जाएगी। मैं मानता हूं कि जैसे कमेटी की घोषणा होगी उन्हीं के साथ ही उसकी टाइमलाइन भी उसको साथ तय कर दी जाएगी। कमेटी का स्ट्रक्चर किस तरह का रहेगा? केवल 2 या 3 लोग रहेंगे या कितने लोग? 4 मिनिमम 4 लोग रहेंगे। સાહેબ આના ટાઈમિંગ અંગે થાય છે કે વિધાનસભા ચૂંટણીને થોડા દિવસમાં પડઘમ વાગી રહ્યા તો અત્યારે જ કેમ? ये तो જ્યારે કોઈ પણ નિર્ણય ત્યારે થાય ત્યારે આવો પૂછી શકાય એવો સવાલ છે। कांग्रेस ये कह रही है कि महंगाई जैसे जो मुद्दे हैं, जो अहम मुद्दे हैं, उनसे ध्यान को भटकाने के लिए ये पूरा डायवर्जन किया गया है। ये उनका सवाल जरूर हो सकता है, क्योंकि हम जिस दिशा में ध्यान लोगों का खींचना चाहते हैं वो उनको पसंद नहीं है। इसीलिए वो ऐसे बिंदु को इस प्रकार की बात करके टालने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में सभी नागरिकों को एक सा कानून हो, उसके विषय में उनकी क्या राय है वो उनको प्रकट करनी चाहिए। રૂપાલાજી, આજે કમિટી બનશે એની આખી રૂપરેખા તૈયાર છે કોમન સિવિલ કોડને લઈને। જી, એની આખી રૂપરેખા છે, કઈ રીતે કામગીરી થશે, કઈ રીતે લાગુ કરવાની આગળની પ્રક્રિયા થશે એના વિશે એક સરળતાથી હું આપને મારી ભાષામાં કહું કે કમિટીની રચના કરવાની નિર્ણય થઈ ગયો છે। કમિટીની રચના કરવાનો અધિકાર માનનીય મુખ્યમંત્રીશ્રીને અપાઈ ગયો છે। કમિટીની અધ્યક્ષતા પણ નિવૃત્ત હાઈકોર્ટના માનનીય જજ સાહેબ કરશે એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીમાં 3 થી 4 સભ્યો રહેશે એ પણ નક્કી થઈ ગયું છે। કમિટીનું સ્કોપ ઓફ વર્ક અને સમય અવધિ એ ઘોષણાની સાથે જાહેર થઈ જશે। એક સેકન્ડ, તમે જે આ પ્રપોઝ કર્યું છે, એનાઉન્સ કર્યું છે, એનો સ્કોપ શું છે? ये स्टेक होल्डर ની
વાત કરી લઉં. એનો સ્કોપ ધર્મના આધારે છે કે તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારો સંદર્ભે છે. અને જો તમામ નાગરિકોના સમાન અધિકારો સંદર્ભે હોય તો ટ્રાઇબલના આદિવાસીઓના અલગ કાયદા છે. ટ્રાઇબ સ્ટેટમાં આદિવાસીના અલગ કાયદા છે, આખી કન્ટ્રીમાં અલગ કાયદા છે. એનું શું, એમના પ્રિવિલેજ અધિકારો છે નાગરિક તરીકેના, એનું શું? અને એક છેલ્લી વાત કે આમાં રિઝર્વેશનનું શું, અનામતનું શું, એ પણ કોમન સિવિલ સાથે સંકળાયેલો શબ્દ છે. એટલે તમે આનો સ્કોપ શું છે એ ક્લિયર. એક વાત બહુ સ્પષ્ટપણે આપ સૌને કહેવાનું મને ગમશે આપના સવાલ થકી કે આ કોમન સિવિલ કોડના સંદર્ભમાં જે એનું હાર્દ છે, જે ધાર્મિક અને સાંપ્રદાયિકતાના ટાઇટલને કારણે એના અધિકારોમાં જે તફાવત આવે છે એની કોમન કરી દેવા માટેનો આ પ્રયાસ છે. આદિવાસી એ કોઈ ધર્મ કે સંપ્રદાય નથી. આદિવાસી એ આપણા દેશની એક એવી ઓળખ છે જેને આપણે બંધારણીય રીતે સ્વીકારેલી છે અને બંધારણે આપેલા કોઈ અધિકારોને આ નવા કાયદા કાનૂનને આધારે એને અવગણવાનો કોઈ પ્રયાસ કરવાનો આમાં સ્કોપ નથી. એટલે તમારો સ્કોપ માત્ર ધાર્મિક આધારે છે. ધન્યવાદ. ધાર્મિક આધારે છે. हाँ, एक मिनट कुछ ही दिनों में आचार संहिता की घोषणा हो जाएगी, चुनाव घोषित हो जाएंगे, आचार संहिता लागू हो जाएगी. क्या इसके पहले कमेटी की रचना है वो हो जाएगी? और हाँ हो जाएगी इसके पहले हो जाएगी. સાહેબ વિધાનસભા ચૂંટણીમાં મતોના ધ્રુવીકરણ માટે આ કાયદો લાવવામાં આવ્યો. ભારતીય જનતા પાર્ટી એની સરકાર ચાલુ છે અને એમના મુખ્યમંત્રીશ્રી દ્વારા આ તો કેબિનેટની અંદર થયેલા એક નિર્ણયની હું આપની સાથે જાહેરાત કરું છું. આપને હમણાં આખી કેબિનેટનો એજન્ડા પણ મળશે ને એની અંગેની વિગતો પણ મળશે. એટલે રાજ્ય સરકારના કોઈ પણ નિર્ણયો છે એને અત્યારે ચૂંટણી ઉપર છે તો બધા એવું સામાન્ય રીતે કહી શકે, પણ આ એક અલગ પ્રકારનો નિર્ણય છે જે દેશને નવી દિશા આપનારો છે. એટલા માટે અમે પ્રેસની દૃષ્ટિથી આપને આ વાત આ જે ડિસિઝન છે રૂપાલાજી, આ જે ડિસિઝન છે કેન્દ્ર સરકાર પણ લઈ શકે છે. લઈ શકે. તો ગુજરાત અને હિમાચલમાં આને ચૂંટણીલક્ષી ગણાય અને રાજ્ય સરકારની ઉપર કહેવામાં આવે છે તો કેન્દ્ર સરકાર કેમ નથી? કેન્દ્ર સરકાર પણ યોગ્ય સમયે આ દિશામાં અવશ્ય વિચારશે. રૂપાલાજી મને ખાલી આનો બીજા રાજ્યોમાં પણ આ પ્રમાણેની કાર્યવાહી કે કમિટી બનાવવામાં આવી છે. બીજા રાજ્યોમાં ગોવામાં કે આસામમાં નહીં ઉત્તરાખંડમાં એક માત્ર બીજા રાજ્યોમાં થઈ શકે. થઈ શકે. આ તો રાજ્ય સરકારના અધિકાર પરત્વેની કાર્યવાહી છે. હવે એક પૂછવા સ્કોપ આનો ક્લિયર કરો. કર્યો તો કોણ મેં? ના ના, પૂછો ને તમે ફરીથી પૂછો. આ ટ્રાઇબની અંદર પણ બહુપત્નીત્વ છે. ટ્રાઇબની અંદર પણ બહુપત્નીત્વ છે અને માઇનોરિટીમાં પણ બહુપત્નીત્વ છે. તો તમે આ કાયદાથી એ ટ્રાઇબમાં વધુ પત્નીના અધિકારને સમાપ્ત કરવાના છો? મેં આપને પહેલા કહ્યું કે ભારતના બંધારણની અંદર જે અધિકારો આપેલા છે એ બંધારણના કોઈ અધિકારને આ નવા કાયદાના સુધારાથી એને ઓવરરૂલ કરવાનો રાજ્ય સરકારનો કોઈ ઈરાદો નથી. તો આનો સ્કોપ શું છે? પ્રોપર્ટી રિલેટેડ છે? સિવિલ ડિસ્પ્યુટ્સ જે ધર્મના આધાર ઉપર આપણે ત્યાં વિવાદ જુદા જુદા થાય છે એને બદલે બધા નાગરિકોનો એક પ્રકારે સિવિલ ડિસ્પ્યુટના રાઇટ્સ મળી શકે એના માટેની આ પ્રયાસ છે. અને એ બી એમાં પણ આપણા આ જજીસ જે છે આપણે કમિટી જે નિમાશે, હાઈકોર્ટના જજ સાહેબ જે હશે એ આપણને બધા સ્ટેક હોલ્ડરોની સાથે ચર્ચા કરીને આપણને ભલામણ કરશે, તો આમાં એને અનુરૂપ થશે. તમે સ્ટેક હોલ્ડર એને ઉતાવળ કરી દેવા માટેનું આ નથી. તમે જે હળબળાટીમાં લાયા છો, અમે હડબડાટીમાં જરાય નથી લાવ્યા. અરે 10 જ દિવસ છે તમારી પાસે ને તમે અમારી પાસે 10 જ દિવસ છે એવું તમે માનો છો? આગલી સરકારે અમારી જ બનવાની છે. એ પછીની વાત છે. એ પછીની વાત છે. જી, આમાં બહુપત્નીત્વનો જે કોન્સેપ્ટ છે એ તમારી પિન બહુપત્નીત્વ સુધી જ અટકેલી છે. એમાંથી આપ મહેરબાની કરીને બહાર નીકળો. મારું આપને એટલું જ કહેવાનું છે કે બંધારણે જેટલા અધિકાર આપ્યા છે એને આ કાયદાથી અમે ટચ કરવાના મતના નથી. પણ એ તો એમાં પછી જો એ તમને અધિકાર બંધારણનો હોય તો તમારો અધિકાર સલામત છે. અરે એ તો માઇનોરિટીને આપ્યા છે ને. એમાં એને બંધારણમાં હશે તેને બંધારણના અધિકારો કોઈના આપણે નથી ટચ કરવા. જી ધન્યવાદ. વિવેકભાઈ સિવાય કોઈ બીજા પ્રશ્નો હોય તો
ઠાકુરનો એક છે અને સર આ મુખ્ય પ્રશ્ન છે કે એક વ્યક્તિ 4 મેરેજ જે કરે છે તો તેને આ કાયદો આજે તમે લાવશો ટચ કરશે કે નહીં કરે? એટલે તો સ્કોપ પૂછીએ છે તમારો સ્કોપ શું છે? અમે તમને બહુ સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે ધાર્મિક સાંપ્રદાયિકતાના આધાર ઉપર જે કાયદાઓ બનેલા છે એ કાયદાઓને કારણે જે સિવિલ ડિસ્પ્યુટ્સ આપણે ત્યાં જુદા જુદા ચાલે છે અને નાગરિકોમાં એક પ્રકારનો વિભ્રમ રહે છે કે ભાઈ આવો ધર્મ પાળવાને કારણે એને આ અધિકાર મળે છે, આવો ધર્મ નહીં પાળવાને કારણે એને અધિકાર નથી મળતો. એને સમાપ્ત કરવા માટે જજ સાહેબની અધ્યક્ષતામાં કમિટી બનશે. જજ સાહેબ આમાં આપણને સલાહ કરશે. સાહેબ તમે કેન્દ્રીય મંત્રી છો, એક સેકન્ડ. ગોવામાં તમારું સ્ટેટ છે, ગોવામાં અને અમારી જાણ પ્રમાણે તમારી પાસે બી જાણ હશે, ગોવામાં આ કાયદો ઓલરેડી અમલમાં છે. ત્યાં કેવું છે? કોણ ત્યાં તમે જેવું ઈચ્છો છો એવું જ છે. ના, અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે થોડી હોય. નહીં, એવું જ છે એમ કહો. નોટ ગવર્નમેન્ટ. અમારી ઈચ્છા પ્રમાણે તમે આ રીતે વાત ન કરશો. ત્યાં કેવો છે અમને સ્કોપ સમજાવો. તમારી પાસે સ્કોપ બાકી છે. અમે મેં આપને 3-4 વાર કીધું પણ તમે સ્કોપને કેવી રીતે લેવા માંગો છો હું નથી સમજી શકતો. હું ફરીથી તમને એમ કહું છું કે સંપ્રદાયના આધારે, ધર્મના આધારે સિવિલ ડિસ્પ્યુટ્સમાં જે પ્રશ્નો ઊભા થાય છે એનું નિરાકરણ નાગરિકોમાં એક સમાન ધોરણે થાય એવા આશય સાથે રાજ્યની સરકાર આ નિર્ણય કર્યો છે અને એમાં હાઈકોર્ટના નિવૃત્ત જજ સાહેબની કમિટી નિમી છે. એ કમિટી આપણને ગાઈડ પણ કરશે. આપના મનમાં કંઈ હોય તો આપ એમનું ધ્યાન પણ દોરી શકો છો. એની રૂપરેખા એક સેકન્ડ ઠાકુરને બોલો. આની અંદર હિન્દુ મેરેજ એક્ટ અને મુસ્લિમ પર્સનલ લો આના સ્કોપમાં આવે કે ના આવે, આવશે? બંને આવશે. અને પરંપરાઓ અને રૂઢિના આધારે ટ્રાઇબના જે એક્ટ છે એ આવશે કે નહીં? બંધારણમાં હશે તો નહીં આવે, બંધારણમાં નહીં હોય તો આવશે. સાહેબ, હિન્દુ મેરેજ એક્ટ અને મુસ્લિમ મેરેજ એક્ટ કોન્સ્ટિટ્યુશન્સમાં છે. એ કોન્સ્ટિટ્યુશનમાં નથી ભેગા, એ એક્ટ છે. કાયદાથી આપણે આપેલા નવા અધિકારો છે, કાયદાઓ છે. સાહેબ, મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડના કેટલાક પદાધિકારીઓનો એવો આરોપ છે કે છાસવારે સરકાર દ્વારા લઘુમતીને ટાર્ગેટ કરવા માટે CAR, NRC સહિતના આવા બતકડાઓ કરવા. એ એમનો કદાચ કે શેને માટે કરતા હશે. મેં CAA વખતે પણ મારું એવું માનવું હતું. એ વખતે એમનો આક્ષેપ એવો હતો કે તમારા નાગરિકત્વ તમારું રદ કરવામાં આવશે. CAA નો અર્થ નાગરિકત્વ આપવાનો હતો. એ નાગરિકત્વ રદ કરવા માટેની એમાં કોઈ જોગવાઈ જ નથી. એ આપવાનો હતો. તેમ છતાં એને વિકૃત રીતે નાગરિકત્વ રદ થશે એવો ભ્રમ ફેલાવનારા હોય તો એના જવાબો આપણી પાસે ના હોય અને એને એવા આક્ષેપો એના આક્ષેપો કરી અને સાચા કાયદામાં ભ્રમ ફેલાવવા માટેની કોશિશ ગણવી જોઈએ. સાહેબ, મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ દ્વારા છાસવારે આવા બધા વિવાદો કરવામાં આવે તો સરકાર દ્વારા આગામી દિવસોમાં મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડ એને કેમ ભંગ નથી કરી? તમે ભંગ કરી શકો છો. એ અલગ વિષય છે. આ કાયદો આવ્યા પછી કદાચ એના અમલીકરણની અંદર પણ આપણને જુદો ફેરફાર જોવા મળી શકે. ચલો ચા સર, પીવા. આ કમિટી એક અહેવાલ કરશે એની અંદર જો એમને કમિટી જેવું રેકમેન્ડ કરશે કે ભાઈ આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરવું યોગ્ય નથી તો સરકાર શું કરશે? સરકાર એ કમિટી અંગેની પુનર્વિચારણા કરશે. કમિટી જે અભિપ્રાય આપશે એના આધાર ઉપર જ અમે આગળ વધીશું. એ બાબત નિશ્ચિત છે. કમિટીનો જે અહેવાલ છે ફાઇનલ હશે કે કમિટીના અહેવાલને અમે પૂરતું ગંભીરતાપૂર્વક મહત્વ આપવા માટે જ હાઈકોર્ટના માનનીય ન્યાયમૂર્તિ જે હોય એવાના અધ્યક્ષતાપણે આપણે કમિટી રચી છે. હવે એક છેલ્લો સવાલ મંત્રી સાહેબ, કે આ સ્ટેટમાં એવી શું અનિવાર્યતા તમને દેખાય કે અહીંયા આગળ ધર્મના આધારે સિવિલ સૂટ સૌથી વધારે બની રહ્યા છે? એવી શું અનિવાર્યતાનું ગ્રાઉન્ડ શું આ સ્ટેટમાં તમે લાવવા માંગો છો? આપણા રાજ્યમાં જુદા જુદા કાયદાઓ તળે ઘણી બધી ગંભીર પ્રકારની ફરિયાદો રાજ્ય સરકારની પાસે છે. કેવી? જેવી કે પિતાની મિલકતની અંદર દીકરા દીકરીઓના હક, પતિની મિલકતની અંદર પત્નીઓના હક, આ બધી જુદી જુદી લોટ ઓફ ડિસ્પ્યુટ્સ આપણી પાસે ત્યાં જુદા જુદા કાયદા નીચે ચાલે. લગ્ન સંબંધી ઘણા બધી જુદી જુદી ફરિયાદો આપણી પાસે આવે છે અને આ બધા પણ એનાથી મારી કરતા પણ વધારે માહિતગાર છો.